जय भीम, जय गुरुदेव। अज दे सांझियां विचारां दे एपीसोड विच आप सब का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू करने तो पहला मैं एक बहुत जरूरी गल करनी चाहना जी कि मेरे नाल और मेरे परिवार नाल संबंधित है। वो है कि मेरी ग्रैंड डॉटर लिया मेह का अज बर्थडे आ। उन्होंने अज भी मनाना और कल नूं उहदे नानकिਆਂ ने भी आना। मैं जिथे हैप्पी बर्थडे लिया नूं कहना उत्थे नाले भी कहना सॉरी मैं नहीं आ सकता क्योंकि जी करोना वायरस है ये कोई मैं फैसला नहीं कर सकता। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो कीप अप विद गुड वर्क। जिहड़ा तेरा स्कूल का काम हैगा इज़ वेरी प्लीजिंग। असी वेरी हैप्पी टू सी योर वर्क। So keep up the good work and have a happy birthday celebration today and tomorrow. So sorry, this is the first time ever it happened that I'm not going to be in your celebration. I do believe you understand the situation. So because of Corona, I can't let go the situation. इस करके मैनू घर रहना पैना। इस करके I'm really sorry, I do apologize for not being there. Thank you very much. Have a good day. Thank you. हुण आपां अज दे मसले बारे चलदे हां। ये सी मेरी ग्रैंड डॉटर जिन्होंने असीं बहुत मुहब्बत करते हैं। करोना करके असीं उत्थे नहीं जा रहे, हालांकि किसी नूं है नहीं, सारा परिवार ठीक ठाक, लेकिन फिर भी असीं सियाणे होण करके असीं उत्थे नहीं जाना। पर वो सारा अपना घर दे विच कर रहे आ। इदों अगे गल तोड़न तो पहला आओ पहला आप डॉक्टर हरीश मल्होत्रा जी गल करेंगे। डॉक्टर साहब तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत मेहरबानी। मेरे वालों भी बेटी लिया नूं बहुत सारिया जन्मदिन दी मुबारकां। तो चढ़ती कला च रहो, पढ़ाई वाल ख्याल रखो जिस तरह तुहाडे ग्रैंड डैड ने कहा है, एंड कीप इट अप। ओके, अज डॉक्टर साहब जी आप गल करनी है, हाँ जी, गल हैगी कि बहुत सारे नशे इंसान नूं घेरी बैठे आ। अज के दौर में अगर थोनों कोई इदा का शख्स मिल जाए जोड़ा किसी नशे का आदि नहीं, तो बड़े अचंभे वाली गल होंदी है। नशे इन्ने आ कि सानू बाले नावां का नहीं पता, पर यह जरूर पता कि जिहड़े नशे आ यह जिंदगी नूं तबाह कर रहे आ। तुहाडे जिहड़ी दिमाग का संतुलन आ वो इन्ना खराब हुंदा, तुहाडे परिवारक रिश्ते खराब हुंदे आ। तुसीं किसी नाल अपना दुख साझा भी नहीं कर सकते क्योंकि लोग तुहानूं नशेई समझ के तुहानूं निगलैक्ट करनगे, तुहानूं अखों परोखे करनगे। मैं एक सोच लैके अज आया डॉक्टर हरीश मल्होत्रा जी की सलाह दे नाल। वो ये है कि जिहड़े नशे आ, आपां दो विषयां ते खास तौर पर गल करनी है कि भी जिहड़े नशे आ ये लगदे किदां ते इन्हां दा तुहाडे दिमाग ते असर की हुंदा। तीसरा ये कि भी इन्हां तो छुटकारा किदां पाया सकदा। आपां टाइम टू टाइम पूरे घंटे विच आपां तिन्नां विषयां वल्ल जावांगे। किदां लगदे आ, इह तो बचना किदां, इहदा असर की हुंदा। क्योंकि जदों असीं अपनी जिंदगी जां अपने सर्कल दे विच नज़र मारते हैं तो आपां नूं बहुत सारे इदां दे हालात मिलते आ जिथे कि लोग दुखी आ। बहुत सारे किस्म च इदां भी हुंदा भी कई बारी इंसान अपने घर विच बीमारी लगी नूं किसी नाल शेयर नहीं करता। ये होर भी दुख वा, ये भी एक नशा आ कि तुहाडे घर च बीमारी आ और तुसीं किसी नाल शेयर नहीं करते, किसी नाल सांझी नहीं कर सकते। इलाज की करोगे तुसीं? इस करके आप सारे जिहड़े विषय इन्हां ते आपां गल करनी, क्योंकि नशियां जिन्ना तबाह नशियां ने कीता उन्ना किसी होर चीज़ ने नहीं कीता। दो वड्डियां दिक्कतां दुनिया च मन्नियां जांदियां कि एक जिहड़ा धार्मिक तौर ते ज़्यादा सख्त होना वो जिंदगी नूं तबाह कर दिंदा, ते दूसरा ज़्यादा नशियां दे विच गुੱਠ हो जाना। ये दोनों बर्बादी के कारण आ। अगर तुसीं इन्हां चीज़ां थोड़ा जिहा ख्याल ना लॉजिक तौर पर
ਸੋਚੋ। ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਲੌਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਹ ਲੌਜਿਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਆ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੀਤਦੀ ਕੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਰਬਾਦ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਮਤ ਲੱਗੀ ਡੋਡੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ 3-4 ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਸੂਲ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਸਵਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੈਪਸ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਲੰਗਸ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਡਨੀਜ਼ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਲਿਵਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਵੋ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਫੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰਲ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਲੀਗ ਕੰਮ ਸੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਚਾਹ ਕਾਫੀ ਪੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਲੀਗਸ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਏ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੋਸਪਿਟਲ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਗਲਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮਾਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਰਾ ਇਨਕੇ ਲਾਤਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਲੈ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਲਾਣਾ ਜਨ ਕੇ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਪੀਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਘੁੱਟ ਪੀ ਲਾ। ਉਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਮੂਰਖ ਵਰਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 3-4 ਵਾਰੀ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੂੰ ਪੀ ਲਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ, ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਏਜ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਬੀਅਰ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਠੀਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇ ਡਰੱਗ ਖਾਧੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ
ਤੋਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਆਊਗੀ, NHS ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਐਡਿਕਟਡ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਗਰਟ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਆ, ਮੂਰਖਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਲਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ ਤਾਂ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢਣਾ, ਕਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਧੂੰਏ ਦਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੀਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀਗੀ ਵਿਜੰਤੀ ਮਲਾ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੈਗ ਜਿਹਾ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਬੜੇ ਵਿਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਐਕਟਰ ਤੇ ਐਕਟਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਂਹ 'ਚ ਬੈਗ ਪਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਾਪੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸੰਭਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੋ ਹੈਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਪੀਓ। ਓਕੇ, ਕੋਲ ਆਈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ, ਬਰਮਿੰਘਮ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਰਾਕ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਆ ਇਹ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਹੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਬੀਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਗੋ ਜਾਣੀ ਜੇ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਡੋਡੇ ਲੱਗ ਪਏ ਪੀਣ, ਫਿਰ ਫੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੈਲਥ ਮਹਿਕਮਾ ਆ, ਇਹਨੇ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮੋਕਿੰਗ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਗੌਰਮੈਂਟ 1964 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ TV 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਆ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮੋਕਿੰਗ ਆ ਇਹ ਨਾਲ ਲੰਗ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਾਨੀ ਇਹਦੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਡਰਿੰਕ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਰ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਉਹ ਕਈ ਇੰਨੀ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਵਰ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਾਨੀ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਹ ਪਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਦ ਕੰਪਨੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੇਸ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੈਲਥੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਜਾਣੀ ਉਹ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੁਕੋ ਰੱਖਣ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਲਿਵਰ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੰਨਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਸਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀ ਰੋਣ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਭਰਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰੋਣ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਗ ਆ ਬਹੁਤ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਦ ਦੱਸਿਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਉਹ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲੱਗਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਹੁਣੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜੇ ਲਾਓ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋ ਵੀ ਜਾਣੀ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ ਉਹ ਏਦਾਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਮੰਗਿਆ ਮੈਂ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਹੁਣ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ 3 ਸਾਲ ਠੀਕ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਜਾਣੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫੇਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਚਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕਿਉਰ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਪਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਡਰਿੰਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆਓ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਨਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਆਪ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਸਮੋਕਿੰਗ ਜਾਂ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਜਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਨ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਮੋਕਿੰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਗੱਡਾ ਸੈਕਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੀ ਕਈ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿੱਦ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਤਕੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਵੈਲ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਿਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਡਿਕਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੈਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਰਾਦਾ ਕਰਦੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਧਾਰ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਸੀ ਇੱਕੋ ਨਸ਼ਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਡੋਡੇ ਪੀਂਦਾ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਮਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਡੋਡੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ। ਉਦੋਂ ਭੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ, ਭੰਗ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਭੂਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭੰਗ ਇਕੱਲੀ ਆ, ਭੰਗ ਤੋਂ ਘੱਟ 150 ਨਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, 150 ਮਿਨੀਮਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਆ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਭੰਗ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੋ ਨਸ਼ੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ THC, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਟੈਟਰਾ ਹਾਈਡਰੋ ਕੈਨੇਬਿਸ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ CBD, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਨਾ ਭਾਰ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਸਤ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਸਲੋਅ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਨਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵਰਤਦੇ ਆ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮਚੰਦ ਮਹੇ ਜਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਘਰ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਭੰਗ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਡੋਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਨੇਬਿਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਫੀਮ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਫੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਰਫੀਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘੱਟ ਸਕੇ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਆਹ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਕਦਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਕੁਛ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਤਰਾ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲੀ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਨਸ਼ਈ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਸੋਸ਼ਲੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ ਬਈ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੱਕ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਚੌਥਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਗਲਤ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਟ ਨੀਡਸ ਲੋਟ ਆਫ ਦੇਖੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੈਲਸੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਾਕਈ ਮੇਰਾ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਹਿੱਤੂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਸੀਅਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਫਲਾਣੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਇਸ਼ੂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਡ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ, ਉਹ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਛੱਡਣ ਛੋੜਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਕੋਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਛੱਡਣ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਵੇਅਰ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਵਿਲ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੱਕਾ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਏਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਡੇ ਇੱਥੇ ਆਮ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਡਾ ਬੋਰਿਆਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਪੂਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਬੋਰਾ ਲਿਆਈਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੋਰਾ ਲਿਆਈਦਾ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੈਗੇ ਡੋਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦੇ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤੇ ਲੂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਉਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਵਿਤਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮਾਨ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਬਜੈਕਟ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਸ਼ੇ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਵਗੈਰਾ ਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਡਰੱਗ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 7-8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੋਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਗਵਾਤੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ, ਬੀਰ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਆਦਮੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਦ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਚਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾਲ ਮੰਗਾ ਵੀ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਹੁੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਡੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਲ ਲੈ ਇਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਮਲ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿਆਉਣਾ ਆਪਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਡੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ 7 ਭੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਚ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ, 7 ਭੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕ ਗਏ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ
ਖੈਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਿਡਲੈਂਡ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ 38 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਗਵਾ ਬੈਠਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਇੱਕ 'ਚ ਪਾਣੀ, ਮੱਖੀ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ 'ਚ ਪਾਤੀ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਖੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਚਿਓ ਨੇ? ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ, ਪਾਕਟ ਤੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ ਦੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਖਸ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਮ ਦੇਖਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਹੁੱਕਾ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜਿਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਆ, ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਪੀਂਦੇ ਦੇਖੇ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਟਾਰਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਹੁੱਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦੇ, ਲੋਕ ਹੁੱਕਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੀ ਵਧੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪ ਡੋਡੇ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ ਘਰ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਰਵੱਈਆ, ਬੋਲਣਾ ਚੱਲਣਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾਪਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਉਸਨੂੰ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਕਲਮੰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਰਾਈਟ ਸਮਵੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ GP ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸੋਰਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਰਹੂਗੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਐਨ ਮਰਦ ਕਰਾਏ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਬੇਬਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਜੋ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਜੇ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੋਗੇ, ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲਿਸਟ? ਦੇਖੋ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਡਲਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕੋਈ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਰਤਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਵਰਤਾਵ ਚੇਂਜਸ ਆ ਗਿਆ, ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੜਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਰੋਂਗ, ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਗੋਇੰਗ ਔਨ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝੜਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹੈਪਨਿੰਗ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੈਂਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਹਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਕੁਡ ਬੀ ਡਨ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਹੈਗੇ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ GP ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ GP ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੈਨ ਰੈਫਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੀ ਕੈਨ ਡੂ ਦੈਟ ਔਰ ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਡੂ ਦੈਟ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਦੱਸਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੱਸਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਡਲਟਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਡਲਟਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੀਆਂ ਜੋਬਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਦਾ, ਯਾਰ ਉੱਥੇ 9-10 ਜਣੇ ਹੁੰਦੇ, 2 ਬੋਤਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਆਈਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਅਰ ਦੇ ਗਲਾਸ ਪੀਤੇ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਕ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਕ ਗਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੂੰ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਫਰਾਈਡੇ ਆ ਜਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉੱਥੇ ਗਲਾਸ ਪੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ। ਵੀ ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਲਾਸ ਪੀਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਾਸ ਪੀ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਅਰ ਪੀ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਿਸਕੀ ਵਗੈਰਾ ਪੀਣਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਦਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੇ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਇਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਨਕੇ ਲਿਮਟਡ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੁਛ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਮਾਈਂਡ ਹੈਗਾ, ਘਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੇयर ਇਜ਼ ਲੋਡਸ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਲੀ ਜਦੋਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘਰ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਲੋਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਗਾਰਡਨ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਗੈਰੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਡਲਟਸ ਹੈਗੇ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਜੱਬਲਾਂ ਦੀ, ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾ ਬੇਵਕੂਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਪੁਰਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚੂਗਾ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਜੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰੈਸ਼ਨਲੀ ਅਤੇ ਲੌਜੀਕਲੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ,
ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਾਣੀ ਕਿ ਠੀਕ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਠੀਕ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਵੀ ਕਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਅਮਲੀਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਤੂੰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣੀ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਊ ਉਹੀ ਪਛਤਾਊ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਊ ਉਹੀ ਪਛਤਾਊ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਅਮਲੀਆ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਊ ਉਹ ਪਛਤਾਊ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਦੀਆਂ ਪੀਤੀ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਲੱਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਚੰਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਕਾਰਾ ਹੈ, ਬਰਡਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਨੇ ਇੱਕ ਡੀਨਾ ਡਾਂਸ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 7 ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗੀ, 7:30 ਵਜੇ। ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ ਆ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਵੋਰੋਹੈਂਪਟਨ, ਡਲੀ ਰੋਡ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਉੱਥੇ ਡੋਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਨੂੰ ਡੂਰਿੰਗ ਦੀ ਡੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਕਾਂਸ਼ੀ TV 'ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਔਨ ਕਰੋ, Sky 772 ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਅਤੇ 2 ਟ੍ਰਿਪ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਗੱਲ। ਸੋਸ਼ਲ ਈਵਨਿੰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਡੀਨਰ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੌੜ ਭੱਜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਈਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨੇ ਵੀਰ ਕਿ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਓ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬੈਠੇ, ਸੌਰੀ ਡੀਨਰ ਡਾਂਸ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਣ ਦਾ ਇਨ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 3 ਮੀਲ ਕੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 4 ਮੀਲ ਕੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਖਾਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ TV ਚੈਨਲ ਨੂੰ 4000 ਬੰਦੇ 10 ਪਾਉਂਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਪੂ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡੀਨਰ ਡਾਂਸ 'ਤੇ ਆਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਡਡਲੀ ਰੋਡ, ਵੋਰੋਹੈਂਪਟਨ। ਵੈਰੀ ਫੇਮਸ ਪਲੇਸ ਆ, ਰੋਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਖੂੰਜੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿਖਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਜਾ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜਲਦੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਰਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਵੱਡਾ ਚਾਹੇ ਨਿੱਕਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਨਸ਼ਈ ਹੋ ਗਵਾਉਣ ਜਿੰਦ ਗਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਧੱਕਾ ਹੈ,
ਨਸ਼ਾ ਰਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ, ਵੱਡਾ ਚਾਹੇ ਨਿੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਜਿੰਦ ਹੈ ਨਾ ਜਾਨ ਹੈ, ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਤੋਟ, ਜੀਣਾ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਤਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋ, ਨਸ਼ਾ ਰਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੋ। आओ रल नारा दइए नशा नहीं हो करना, आओ रल नारा दइए नशा नहीं हो करना, हौसला ते मदद कर उत्साह सदा भरना, सेहत ते तरक्कियां दोवें इको मिक्का है, नशा रह जिंदगी हो, ਵੱਡਾ ਚਾਹੇ ਨਿੱਕਾ ਹੈ। ਡੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨੇ ਲਈ ਆਓ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਡੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨੇ ਲਈ ਆਓ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਆਸਾਂ ਛੱਡ ਬੈਠਿਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਾਂ ਰਲ ਭਰੀਏ। ਡੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨੇ ਲਈ ਆਓ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਆਸਾਂ ਛੱਡ ਬੈਠਿਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਾਂ ਰਲ ਭਰੀਏ। ਛੱਡਣ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਸੋਚੋ, ਉਮੀਦਾਂ ਹੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਰਹਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ, ਵੱਡਾ ਚਾਹੇ ਨਿੱਕਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਇਹ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦਾ। ਧਰਮ ਇਹ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਛੋਟਿਆਂ ਲਈ ਲਾਡ ਦਾ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ। ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਕਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਰਹਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ, ਵੱਡਾ ਚਾਹੇ ਨਿੱਕਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਰਹਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਚਾਹੇ ਨਿੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਸ਼ਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। टाइम आपको लिमिटेड प्लीज थोड़ी जगदेव साहब। हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद। की कहना चाਹੁੰਦੇ? ਹਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। ਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ 20 30 ਪੈਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਟੈਕਸ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਆ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਲਾਵੇ ਚਾਹੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਇਸ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪੀਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਲਿਮਟਿਡ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਿਮਟਿਡ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਵੀ 1 ਗਲਾਸ ਬੀਅਰ ਦਾ ਪੀਣਾ ਤੇ 1 ਜਾਂ 2 ਡਰਿੰਕ ਵਿਸਕੀ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੱਸ ਕਦੀ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਨਾ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਫੈਕਟ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਬੜੇ ਚਾਤਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉੱਥੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ
ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਸਿਗਰਟਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਕੋਕ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਮ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਮ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੋਡਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਡਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੈਨਲ ਇਨ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਕੀਪ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਸ਼ੀ TV ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਥੈਂਕਫੁਲ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਓ ਖਿਆਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਆਪਾਂ ਸੀ ਯੂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਸੀ ਯੂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਅਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ।